وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ریاست کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا اتوار کو فضائی سروے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نرمل کے کڈم پروجیکٹ سے اس فضائی سروے کا آغاز کریں گے اور دریائے گوداوری کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کریں گے۔ ان کے ساتھ چیف سیکرٹری سومیش کمار بھی موجود ہوں گے۔ حکام نے اس فضائی سروے کے روٹ اور دیگر طریقہ کار کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وزیر صحت ہریش راؤ نے دریائے گوداوری کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تمام دواخانوں کے ہیلتھ سٹاف اور ڈاکٹرز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا تاکہ وہاں کی وبائی صورتحال سے واقفیت حاصل کی جا سکے۔ حجاب پر ملک میں ہوئے تنازع کے درمیان حجاب میں کام کرتے ہوئے ایک لڑکی نے مثال قائم کی ہے جو سماج اور معاشرے کے لیے نمونہ بن گیا ہے۔ بگ باسکٹ کمپنی میں ملازمتوں کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کے انتخاب کے موقع پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی نے ایک ایسی لڑکی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جس نے باحجاب رہتے ہوئے بگ باسکٹ کمپنی میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ان کا تعلق ٹولی چوکی نظام کالونی سے ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ان کا نام رابعہ قریشی ہے۔ وہ 1.5 سال سے ڈیلیوری گرل کے طور پر کام کر رہی ہیں اور 2 ویلر پر سامان پہنچاتی ہیں۔ روزانہ 30 تا 35 آرڈرز انہیں ملتے ہیں جس سے ان کی آمدنی 37 تا 38 ہزار روپے ماہانہ ہو جاتی ہے۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے واضح کیا ہے کہ شیڈول کے مطابق ہی 2023 میں اسمبلی کے انتخابات ہوں گے جس میں ٹی آر ایس پارٹی تیسری میعاد کے لیے اقتدار پر آنے والی ہے اور چندر شیکھر راؤ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہیٹ ٹرک بنانے والے ہیں۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے تارک راما راؤ نے دعویٰ کیا کہ آنے والے انتخابات میں ٹی آر ایس کو 90 اسمبلی حلقوں میں کامیابی ملنے والی ہے۔ اب تک بی جے پی اور کانگریس کی جانب سے جو بھی سروے رپورٹ سامنے آئے ہیں اس میں ٹی آر ایس کو سادہ اکثریت کے ساتھ اقتدار میں واپس لوٹنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ٹی آر ایس پارٹی کے سروے میں 90 اسمبلی حلقوں میں کامیابی کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں ٹی آر ایس کی کامیابی کو اپوزیشن جماعتیں ابھی سے ہی قبول کر رہی ہیں۔ 8 سالہ حکمرانی کے بعد عوام کی جانب سے حکومت کے تعلق سے بہترین رد عمل مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ بھر میں صرف ٹی آر ایس پارٹی ہی رہنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم مودی کو حکومت تحلیل کرتے ہوئے انتخابات کروانے کا چیلنج کیا ہے۔ ایسی صورت میں تلنگانہ میں بھی حکومت تحلیل کرنے کا انہوں نے پیشکش کیا تھا، لیکن بی جے پی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے اس چیلنج پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ سمیت غذا سے متاثر ٹرپل آئی ٹی باسر کے طلبہ نے بہتر علاج کی سہولت پر تلنگانہ جاگرتی تنظیم کی صدر کے کویتا سے اظہار تشکر کیا۔ اس خصوص میں جاری کردہ ویڈیو میں طلبہ نے کہا کہ ان کو تغذیہ بخش غذا کے ساتھ ساتھ دوائیں بھی دی گئی ہیں جس سے ان کی حالت میں بہتری ہوئی ہے۔ اس کے لیے وہ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کویتا سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ کھانا کھانے کے بعد یہ طلبہ جن کی تعداد تقریباً 600 تھی اچانک بیمار پڑ گئے۔ ان کو علاج کے لیے نظام آباد کے بیشتر دواخانوں میں شریک کروایا گیا جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ ریاستی وزیر افزائش مویشیاں تھلسانی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ بونال تہوار تلنگانہ کی ثقافت کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے کاروان میں بونال تہوار کے انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد حکومت نے بونال کو ریاستی تہوار کا درجہ دیا ہے۔ حکومت نے جاریہ سال بونال فیسٹیول کے سلسلے میں 15 کروڑ روپے کی رقم جاری کی ہے اور 3500 سے زائد مندروں کو مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔ کانگریس کے سینئر قائد و سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے کاماریڈی برقی شاک واقعے کے مہلوکین کے ارکان خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دیا۔ انہوں نے اس خاندان کو مالی مدد بھی فراہم کی۔ انہوں نے فون پر چیف سیکرٹری سومیش کمار سے بات کی اور مطالبہ کیا کہ اس خاندان کے ایک رکن کو سرکاری ملازمت فراہم کی جائے، جس پر چیف سیکرٹری نے غور کا تیقن دیا۔ انہوں نے ٹرانسکو اور جینکو کے سی ایم ڈی پربھاکر راؤ سے بھی فون پر بات کی اور بغیر تاخیر کے اس خاندان کے ہر فرد کو 20 لاکھ روپے معاوضہ فراہم کرنے کی درخواست کی۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ شبیر علی فاؤنڈیشن کی جانب سے اس خاندان کے واحد بچ جانے والے 4 سالہ لڑکے کی تعلیم کے مکمل اخراجات برداشت کیے جائیں گے۔
صدر تلنگانہ جن سمیتی پروفیسر کودنڈا رام نے الزام لگایا ہے کہ دھرانی پورٹل میں کئی نقائص ہیں. انہوں نے کہا کہ اس پورٹل سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تارناکہ میں دھرانی کے مسائل اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر کودنڈا رام نے پورٹل میں تبدیلیوں کے ذریعے عوامی مشکلات کو دور کرنے کا مطالبہ کیا. محبوب نگر بی جے پی او بی سی مورچہ کے صدر راما کرشنا مدیراج نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی. ٹی آر ایس کے رکن راجیہ سبھا سنتوش کمار نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا. اس موقع پر مدیراج نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے ترقیاتی پروگراموں اور اسکیمات سے متاثر ہو کر وہ ٹی آر ایس میں شامل ہو رہے ہیں. اس پروگرام میں ریاستی وزراء سرینیواس گوڑ، سبیتا اندرا ریڈی اور دوسرے موجود تھے. دکن بلاسٹرز کے زیر اہتمام 25واں جاب میلہ 27 جولائی کو ریڈ روز پیلس روبرو باغ اما نامپلی میں صبح 9 بجے تا 2 بجے دوپہر منعقد کیا جائے گا. چیئرمین دکن بلاسٹرز انجینئر منان خان نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں بتایا کہ 70 سے زائد کمپنیوں کے عہدیدار اس جاب میلے میں شرکت کریں گے اور متلاشیان روزگار کی درخواستوں پر غور کریں گے. منتخب امیدواروں کو تقرر نامے بھی حوالے کیے جائیں گے. انہوں نے روزگار کے متلاشی نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جاب میلے سے استفادہ کریں کیونکہ مختلف کمپنیوں میں 5000 سے زائد ملازمتوں پر تقررات کیے جانے والے ہیں. یہ جاب میلہ بلا لحاظ مذہب و ملت تمام کے لیے ہوگا. آئی ٹی، ہوٹل مینجمنٹ، بینکنگ، فوڈ اینڈ پارسل ڈیلیوری، اسکولز ڈپارٹمنٹ، اسکول سٹاف، انجینئرنگ، ایئرپورٹ، لاجسٹک اور دیگر شعبے جات میں باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے جائیں گے. 10ویں جماعت سے لے کر پروفیشنل کورس تک کامیاب امیدوار اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس 25ویں جاب میلے کو آر آر چیریٹیبل ٹرسٹ کے بانی سید عرفان الدین کا مکمل تعاون حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے روزگار سے محروم افراد کو روزگار کی فراہمی کے غرض سے روزگار میلوں کا اہتمام شروع کیا گیا ہے اور اب تک ایسے میلوں سے 4000 سے زائد نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جا چکا ہے. کے وی کے رائتو مترا فاؤنڈیشن کی جانب سے 17 جولائی کو سوریا پیٹ میں رائتو سدسو منعقد کیا جائے گا جس میں انٹیگریٹڈ فارمنگ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ساتھ ہی عصری زرعی آلات اور 18 قسم کے ترکاری کے بیج کی تقسیم ہوگی. بہترین کسان جوڑے کو رائتو مترا ایوارڈز پیش کیے جائیں گے. وزیر جگدیش ریڈی مہمان خصوصی ہوں گے. فاؤنڈیشن کے بانی اوپیندر ریڈی نے کہا کہ اس سدسو میں کسان بڑی تعداد میں شرکت کریں گے. سی سی ایس ویسٹ زون کی اسپیشل کرائم ٹیم اور چادر گھاٹ پولیس نے مل کر گانجا منتقل کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا. یہ افراد بولیرو گاڑی میں ملک پیٹ سے جا رہے تھے. ان کے پاس سے 66 کلو گانجا ضبط کیا گیا. ان ملزمین کی شناخت ناگا راجو اور تاتا جی کے طور پر کی گئی ہے. میر پیٹ بلدی کارپوریشن کے 13ویں ڈویژن میں ہریکا ریڈی نامی خاتون عوام کے لیے مسائل کھڑی کر رہی ہیں جس پر مقامی مختلف کالونیوں کے عوام نے ان سے انصاف کرنے کی خواہش کی ہے. میر پیٹ میں چندرا نگر کالونی 1981 میں جنگا ریڈی نے قائم کی تھی اور 2001 میں پلاٹس کی شکل میں اسے فروخت کیا. 2011 میں جنگا ریڈی اور ان کی بیوی ہریکا ریڈی نے مقامی عوام کو ڈرینیج کے لیے پائپ لائنز بچھانے سے روک دیا. وہ فی الحال ان لوگوں کو ڈرینیج کے مسائل پر آج بھی تنگ کر رہی ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اراضی ان کی ہے. واضح ہے کہ وزیر سبیتا اندرا ریڈی نے ڈرینیج کے مسائل کے حل کے لیے پائپ لائنز بچھانے کے کاموں کا سنگ بنیاد یہاں رکھا تھا. انسٹاگرام پر 60 لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے تقریباً 4 کروڑ روپے وصول کرنے والے شاطر نوجوان کو سائبر کرائم پولیس نے حراست میں لے لیا. آندھرا پردیش کے راج مندری سے تعلق رکھنے والے ومشی کرشنا نے بی ٹیک تک تعلیم حاصل کی. اس نے انسٹاگرام پر ایک نقلی اکاؤنٹ بنایا جس میں اس نے لڑکیوں کو راغب کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہائی پروفائل شخصیت کے طور پر پیش کیا. اس طرح اس نے تقریباً 60 لڑکیوں سے فون پر دوستی کی اور انہیں ٹھگ لیا. حال ہی میں امریکہ میں مقیم حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی سے اس نے دوستی کی اور اس نے اس لڑکی سے مختلف بہانوں سے 25 لاکھ روپے وصول کر لیے. جس کے بعد لڑکی کو دھوکے کا علم ہوا اور اس نے سائبر کرائم پولیس سے شکایت کی. تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ شاطر نوجوان نے مختلف بہانوں سے 60 سے زائد لڑکیوں سے تقریباً 4 کروڑ روپے وصول کیے ہیں.
पुलिस ने बंदूक से धमकाते हुए घर में चोरी की वारदात अंजाम देने वाले 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको रिमांड कर दिया। विकाराबाद जिले के अलेवेला नामी शख्स और उसकी बीवी के मकान में दाखिल होकर मास्क लगाते हुए 4 अफराद ने बंदूक की नोक पर ये वारदात अंजाम दी थी। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। इस शिकायत की बुनियाद पर एसपी ने 5 खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया था। कमला हॉस्पिटल में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने थैलेसीमिया से मुतासिरा बच्चों के वार्ड का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने रिसर्च लैब, ईसीजी रूम का भी मुआयना किया। बाद अज़ा उन्होंने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी की खिदमात की सताइश की। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने अमीरपेट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया और आवाम से भी अपील की कि वो कोविड-19 के केसेस में इजाफे के पेश नजर बूस्टर डोजेस लगवाएं। उन्होंने वज़ीर नरेंद्र मोदी से इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने मुल्क भर में बूस्टर डोजेस के लिए इक़दामात का आगाज किया। गवर्नर ने रियासत में बारिश की सूरत से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए भी मुनासिब इक़दाम उठाने की जरूरत पर जोर दिया और बताया कि वह भद्राचलम के दौरे के लिए रवाना हो रही है ताकि वहां के हालात का जायजा ले सके। सुंदरराजन ने बताया कि उन्होंने अपने दौरे दिल्ली को मनसूख कर दिया है और चाहती है कि तेलंगाना के परेशान हाल अवाम से मुलाकात करें और ऐसे वक्त जबकि वो परेशान है उनकी मदद की जाए। गवर्नर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रहे हैं और वो भी अपना फर्ज अदा करना चाहती हैं। तकरीबन एक हफ्ते से मुसलसल बारिश के बाद शहर में आज मतला साफ रहा और सूरज भी निकल आया। शहरियों ने इस पर सुकून और राहत की सांस ली। महकमा मौसमियात ने जनूबी मशरक़ी मानसून के जोर में कमी की पेशकशी की और उसके साथ ही बताया कि शहर में बादल छट गए। हैदराबाद में अकलतरीन दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ताहम महकमा मौसमियात ने शहर के बाद इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जिले जोगलम्बा और गदवाल में सबसे ज्यादा 12.5 मिलीमीटर बारिश जुमे को हुई, जबकि विकाराबाद, मुजफ्फरनगर, वनपर्ती, रंगारेड्डी और आदिलाबाद में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने अजला नरमल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भोपालापल्ली, मुलुगु और वारंगल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। माह मुहर्रम के दौरान रियासती हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इंतजाम के सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर अखिलती उमूर कपूर ईश्वर, वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान, अरकान कौंसल अमीर हसन जाफरी, रियाजुल हसन आफंदी, कॉर्पोरेटर्स सुहेल खादरी, अलमदार वाला जाही, सदर मजलिस शिया उलमा व ज़ाकिरीन मौलाना निसार रज़ा आगा, हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती उमूर एकी खान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान, सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदरनशीन रियासती अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसाक, कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, एडिशनल कमिश्नर पुलिस डीएस चौहान, डायरेक्टर महकमा अक़लियती उमूर शाहनवाज कासिम, कमिश्नर जीएसएमसी लोकेश कुमार और शिया तंजीमों के नुमाइंदे इस इजलास में शरीक थे। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी नामारा ने गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के तहत जिस्मानी माजूरीन में खुसूसी तौर पर बनाई गई 2 व्हीलर्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशियां बांटकर उन्हें मसरत होती है। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे अफराद को भी मसावी हुकूक देने की जरूरत है। सिकंदराबाद के जैन महाकाली मंदिर में इतवार से शुरू होने वाले 2 रोजा मुन्नल त्योहार के इंतजाम का कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने जायजा लिया। उन्होंने मुकामी पुलिस अफसरों और मंदिर कमेटी के जिम्मेदारों के साथ बातचीत करते हुए इन तकारीब को पुरअमन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पूजा के लिए आने वाली हजारों खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। खवातीन के लिए 2 अलहदा लाइन्स बनाई जाएंगी। 3500 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली बोनल तकारीब के इंतजाम में मसरूफ रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नारजोन चंद्रा दीप्ति, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक प्रकाश रेड्डी और दूसरे भी उनके हमरा थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की जानिब से लारी ड्राइवरों के मुतालबात को कबूल किए जाने पर लारी ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आरटीओ ऑफिस साउथ जोन चंद्रनगुट्टे में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। एसोसिएशन के सदर नागेश्वर राव, फैसल, ख्वाजा पाशा और दूसरों ने बताया कि फिटनेस टैक्स पर आयद किए जाने वाले रोजाना के 50 रुपये के जुर्माने को वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने माफ कर दिया। उन्होंने आरटीओ के अहदेदारों से भी इज़हार तशक्कुर किया।
वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने असम्बली हल्के कुतुबुल्लाहपुर के बहादुरपल्ली में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुकामी रुकन असम्बली के.सी. विवेकानंद की दरखास्त पर उनके हल्के में उर्दू मीडियम स्कूल और कॉलेज कायम करने का तयक़ुन दिया। के टी रामाराव ने कहा कि उर्दू हमारे मुल्क की ज़बान है, उसे किसी मज़हब या कौम से नहीं जोड़ा जा सकता। के टी रामाराव ने कहा कि बाज़ लोग उर्दू को एक मखसूस मज़हब वालों से जोड़कर नफरत की सियासत करते हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि तज़ाद की हद तो ये है कि नलगुंडा के कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद करते हैं कि मना बड़ी प्रोग्राम के तहत रकम मंजूर नहीं की गई, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक MP याक्षी गौड़ प्रोग्राम के लिए मंजूरा रकम में खुर्दबुर्द का इल्ज़ाम लगाते हैं। किशनबाग के कॉर्पोरेटर सनी पाशा ने GSMC के सफाई कर्मचारियों में मलबूसात और तरकारी के पैकेज तकसीम किए। उन्होंने बकरीद के मौके पर और मुसलसल बारिश के दौरान उनके डिवीजन में साफ सफाई का काम अंजाम देने वाले सफाई कर्मचारियों की सितारिश की। इस मौके पर GSMC साउथ जोन के ओहदेदार भी मौजूद थे। बिहार के वजीर अखिलेश तैमूर जमा खान ने जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, रियासती वजीर अखिलेश तैमूर कपुलाश्वर और वज़ीर कला महमूद अली से मुलाकात की। उन्होंने बाज़-ए-आज़ा हुकूमत के मुशीर बराए अखिलेश तैमूर AK खान और सेक्रेटरी टिमरीज शफीउल्लाह के हमरा अक़लियतों के लिए चलाए जाने वाले अक़ामती स्कूलों और कॉलेज का मुआयना किया। उन्होंने इन मदारिस की कारकर्दगी की सितारिश की और कहा कि बिहार में भी ऐसे मदारिस कायम किए जाएंगे। उस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। जमा खान का टिमरीज के दफ्तर बंजारा हिल में एक खैर मकदमी जलसा भी मुनक़िद हुआ, जिसमें उन्हें अक़लियतों के लिए तेलंगाना में शुरू करदा फलाही प्रोग्रामों से वाकिफ करवाया गया। इस तकरीब में सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान, सदर नशीन रियासती अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन इम्तियाज साख वगैरह भी शरीक थे। कोविड-19 के केसेस में इजाफे के चलते हुकूमत ने आइंदा 75 दिनों के दौरान तमाम बालिग शहरियों के लिए कोविड-19 के बूस्टर डोजेस की मुफ्त फराहमी का ऐलान किया है। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मोहम्मद रिलायंस टोली चौकी के कम्युनिटी हॉल में बूस्टर डोजेस की मुफ्त फराहमी के मरकज़ का इफ्तिताह किया। ये मुहिम 15 जुलाई से 30 सितंबर तक जारी रहेगी। कौसर मोइनुद्दीन ने 18 साल से लेकर 59 साल की उम्र के लोगों से स्कीम से इस्तेफादा की अपील की है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हिंदुस्तानी शटलर PV सिंधु ने सिंगापुर में जारी खवातीन के सिंगल मुकाबलों के सेमीफाइनल में जापान की खिलाड़ी साइना कवाकामी को हराकर फाइनल में दाखिल हो गई। वाज़ेह है कि सिंधु ने ओलंपिक मुकाबलों में 2 मेडल हासिल किए थे। लखनऊ में नमाज बमुकाबिला सुंदरकांड का तनाज़ा हफ्ते के रोज़ इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब पुलिस ने नामालूम लोगों के एक ग्रुप के खिलाफ FIR दर्ज की, जिन्होंने मुबीना तौर पर यहां खोले गए लुलू माल में नमाज अदा की थी। इस दौरान एक दाएं बाजू की हिंदू तंजीम ने इस पर एतराज़ किया और इजाज़त तलब की कि इन्हें भी हिंदू मजहबी इबादत की इजाज़त दी जाए। इन पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने और मजहबी जज्बात को मुश्तअल करने के इल्ज़ाम में मुक़दमा दर्ज किया गया था। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते के रोज़ हालात पुरसुकून नहीं हैं, क्योंकि लुलू माल से मुत्तसिल इलाक़ों में दिफा 144 नाफिज कर दी गई और पुलिस को तैनात किया गया, क्योंकि हिंदू तंजीम कर्नी सेना ने कहा कि वो वहाँ सुंदरकांड को पढ़ते हुए माल की तरफ मार्च कर रही है। हिंदुस्तानी बहरिया इंडियन नेवी ने अग्निपथ स्कीम के तहत उम्मीदवारों को अग्निवीर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के तौर पर भर्ती करने के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। उम्मीदवार इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 22 जुलाई 2022 है। एक तरफ मुल्क कोरोना वायरस से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ एक नई बीमारी जन्म ले रही है। इसी सिलसिले में मगरबी बंगाल के हुगली ज़िले में स्कर्ब टाइप्स नामी एक नई बीमारी ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया। अब तक 15 अफराद इस बीमारी की जद में आ चुके हैं। बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसी अलामत की वजह से बीमारी की तशख़ीस में वक्त लग रहा है। अगर इसकी बरवक्त तहक़ीक़ न की जाए तो ये मर्ज़ मरीज़ की मौत का बाइस भी बन सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक माइट्स जिस्म में दाखिल होते हैं और जिसमें स्कर्ब टाइप्स के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये बीमारी छोटे कीड़े के काटने से फैलती है। ये कीड़े साइज़ में 0.2 मिलीमीटर से 0.4 मिलीमीटर लंबे होते हैं।
صدر جمہوریہ کے لیے ہونے والے الیکشن میں عام آدمی پارٹی نے ہفتے کے روز واضح کیا کہ وہ مشترکہ اپوزیشن کے امیدوار یشونت سنہا کی ہی حمایت کرے گی۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے اس بارے میں جانکاری دی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 20,000 کیسز کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسی مدت کے دوران 56 نئی اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح ملک بھر میں اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 5,25,660 ہو چکی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ کل ایک دن میں 4,17,855 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ وہیں 3,79,00,000 افراد نے بوسٹر ڈوزز لیے ہیں۔ حکومت نے تمام بالغ شہریوں کے لیے 15 جولائی سے بوسٹر ڈوزز کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے دورے کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے کچھ سخت سوالات کیے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کے دوران صحافی جمال خشوگی کے قتل کا معاملہ اٹھایا۔ جو بائیڈن اس وقت سعودی عرب میں ہیں تاکہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی پرانی گرم جوشی بحالی کر سکیں، جبکہ جو بائیڈن نے اس سے قبل انسانی حقوق کے ریکارڈ کے معاملے پر سعودی عرب کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔